Hello everyone, this is NCC online class. Today's topic is communication skill. Communication skill is very important skill for everyone. They have to acquire in their life. If a person want to convey their ideas and feelings, they should have the communication skill. And it is also important skill for a job seeker. If a student want to apply for a job, first he requires a communication skill. Though he have a good knowledge on his subject, he should know how to communicate his ideas. So it is very important skill that one have to acquire in their life. So in this video we can see what are the things that required for a good communication skills, and what are the ways that we can communicate, and how we can get out of bad communication. So here it is a meaning of communication skill. Communication skill is sharing ideas, opinion, thoughts, feeling, and understanding through speech, writing, gestures or symbols between two or more persons. So it's very simple, and you all know what is communication. Just sharing your ideas and thoughts through speech, that I am speaking to you. So it is a kind of communication. Or if it is a writing, it may be in a letter form, or even your text messages can also comes under this writing. So anyway, you are communicating either speech or writing or gestures, that body movement or symbols that comes under communication. Symbols, for example, if we see a red light on a road as a traffic signal, we tend to stop. So it is a kind of communication through symbols. If we see the same red light in a cricket ground, then it means the batsman is out. So it is also a symbol to communicate certain ideas. So this is a simple meaning for communication skill, and we are communicating all the time with others. This is happening all the time. Communicate every time, everywhere we are talking, and we try to communicate what we think. So here topic under discussion. The first topic is understanding basics of communication. Under this topic we can see what are the basic things that have in a communication, and what are the problems, how we should not and how we should communicate. Everything can be covered under the topic understanding basics of communication. The next topic is different ways of communication. There are 3 different ways that one can communicate, that we can see in the later slides. The next topic is components of effective communication. What are the aspects that are there in a effective communication? In a effective communication, who are all the participants and how they are participating will be discussed in the components of effective communication. The next one is common barriers to effective communication. What are the problems that make us to hinder for effective communication, that we can see. The next topic is reducing the communication gap. Under this topic we can see what are the things that we have to follow in order to give a effective and good communications. So first topic, basics of communication. Communication is conveying a message verbally, written, or through use of signs. Again they are repeating. Verbally means by speaking, by using words, or written by writing the words, or through use of signs or symbols. So this you know the basic meaning of communication. If we do not talk with others, then they will not know what we are thinking, and they will not able to understand us. It's very simple. Only if we talk, we can convey ideas, the other person will understand. நம்ம பேசினாதான் மற்றவங்களுக்கு புரியும். பேசாமே இருந்தால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னு அவங்களால யூகிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹாவ் டு டாக். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு டாக், யூ ஹாவ் டு கம்யூனிகேட், யூ ஹாவ் டு ஷேர் யுவர் ஐடியாஸ் வித் others. Otherwise one will feel terribly lonely this way.
அப்படி பேசவே இல்லைன்னா ஒருத்தர் தனிமையாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு ஷேர் யுவர் தாட்ஸ் வித் அதர்ஸ். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். The next one is, for some people it is the problem of not knowing how to communicate. சில பேருக்கு எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாது. எப்படி பேசுனா அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. மேபி த லாங்குவேஜ் பேரியராக இருக்கலாம், வேறு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம். ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஃபார் அதர்ஸ் இட் மே பி தட் they are too afraid to talk about their problem, share their views and let others know what is going on in their mind. ஃபஸ்ட்டு வந்து நாட் நோயிங், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு தெரியல ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா பயப்படுவாங்க. இதுதான் நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து காலேஜ்குள்ளே என்டர் ஆகுனாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். they will be very much afraid of the problem. யார்கிட்ட போய் கேட்குறது, இதில் எந்த மேடம்மை போய் பார்க்குறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு they will be very much feared and afraid. அண்ட் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ப்ராப்ளம், ஏதாவது விஷயம் கேட்கணும், டீச்சர்ஸ்கிட்ட போய் கேட்கணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட they will not share. ஸோ அது ஒரு அஃப்ரைடாக இருக்கிறது வந்து பயப்படுறது ஒரு ரீசன் கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ யூ ஷுட் நாட் அஃப்ரைட் டு ஷேர் their views. அப்புறம் எப்படி நம்ம மனசில் என்ன ஓடுதுன்னு மற்றவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது மாதிரி பயப்படக்கூடாது. ஸோ கம்யூனிகேஷனில் இது ஒரு ப்ராப்ளம், இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். பயப்படாமல் இருந்தால் தான் நமக்கு தேவையான விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், in fact without communication our relationship with others are likely to be dominated by suspicion, guesswork, misunderstanding and false assumption. இப்போ நம்ம கம்யூனிகேட்டே பண்ணலனா, இன்ஃபேக்ட் வித்தவுட் கம்யூனிகேஷன் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆயிரும்னா டாமினேட்டிங்காக ஒரு சில விஷயம் இருக்கும். என்னென்னா சந்தேகப்படுறது, அவன் இப்படி நினைப்பானோ. நம்ம சில வீட்டில் பேசாமல் இருந்தானா நம்மளுடைய ரியாக்ஷன்ஸை வச்சு அவங்களே கெஸ் பண்ணுவாங்க, இவன் ஏதோ தப்பு பண்ண போகிறான், அவன் மேலே சந்தேகப்படுவாங்க. மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போய் முடியும். இதே அந்த இடத்துல நம்ம பேசி தீர்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த பிரச்சனை ஈஸியாக சால்வ் ஆயிரும். அதுதான் இட் இஸ். எது டாமினேட்டிங்காக இருக்குன்னா நம்மளுடைய சஸ்பீஷன், சந்தேகமும், கெஸ் ஒர்க், இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தவறாக எண்ணுதல், ஃபால்ஸ் அசம்ஷன், அதே தான், ஏதோ தப்பாகவே வந்து கணக்கு போடுறது அவங்கள பற்றி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதனால் நடக்குதுன்னா கம்யூனிகேஷன் இல்லாததுனால, வித்தவுட் கம்யூனிகேஷனால் தான் இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். Empathy creates wonderful results only when we are willing to let others know how we feel. Empathy, the problems of others can be felt as one's own. நம்மளோட ப்ராப்ளம் மாதிரியே மற்றவங்க ப்ராப்ளத்தை பார்க்குறது எம்பத்தி. ஸோ எப்போ அப்படி தெரியும், ஒருத்தவங்க வந்து அதை ஷேர் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த எம்பத்தின்ற ஃபீலிங்கை வந்து மற்றவங்கள்ட்ட காட்ட முடியும். ஸோ அந்த எம்பத்தின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ஈவன் டு எம்பத்தைஸ் யூ, யாராவது உன் மேலே பரிதாபப்படணுன்னா கூட நீ கம்யூனிகேட் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதனால தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. தென் லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் breeds problem in our relationship. கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனே ஒழுங்காக இல்லைன்னா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்குள்ளே கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் இருக்கும். we tend to assume that others know what we want or how we feel. அப்போ என்ன ஆகும், கம்யூனிகேட் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அம்மாவும் பொண்ணும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சண்டை நடந்துருச்சு. ஸோ அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறதே இல்லை. அப்போ என்ன ஆகும்னா they tend to assume the other know what we want and how we feel. அந்த டைமில் அவங்களோட ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துன்னு அம்மாவுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது. ஆனால் அந்த அம்மா கடைசியில் தெரியவே தெரிஞ்சிருக்கிற, அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ அது ஒரு ட்ராபேக். நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல மதர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ we tend to assume that others know what we want. நமக்கு என்ன வேணும்னு மற்றவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க நம்மளை பார்த்து அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு. then when they do not react as we expect, we get upset. இது ரொம்ப அப்செட்டாக, இது ரொம்ப இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். யாராவது நம்ம நினச்சது மாதிரி நடந்துக்கல, நம்மளுடைய செயலை வச்சு நம்ம நினச்சது மாதிரி நடந்துக்கலைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அப்செட் ஆகும். இது நம்ம வீட்டில் நிறைய நடக்கும்.
ஸோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா இந்த கம்யூனிகேஷன். இஃப் யூ கம்யூனிகேட் தெம் ப்ராப்பர்லி, திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல், திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே அப்படின்னு நீங்கள் பேசி முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்காது. யூ நீட் நாட் டு அப்செட் அண்ட் ஆல். ஸோ வி எக்ஸ்பெக்ட் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அஸ். பேசாமலே மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம், இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. வி ஹாவ் டு கம்யூனிகேட். வி வேஸ்ட் many opportunity to exchange our understanding of each other and improve our relationship. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா, ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா தென் we will suffer at a lot. அப்போ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எண்ட் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக தான் முடியும்.